ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੇਨੂ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ LNJP ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਪੀੜਤਾ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਰਡ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ LNJP ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰਾ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ 3 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ, जिस ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तुरंत मुअत्तल करने की मांग की जाएगी। ये बहुत दुखद है। मैंने पहले भी अपने शब्दों में ये कहा था 29 तारीख को। मुझे कुरुक्षेत्र से मालूम पड़ा कि आज इस हॉस्पिटल में इस तरह की हरकत हुई है और मैंने उसी समय सुमोटो लिया और ACS हेल्थ श्रीमती सुमिता मिश्रा सिंह जी ने इसके ऊपर इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ काम किया। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और ऐसे में हमेशा करूँगी जहाँ बेटियों की सुरक्षा और अस्मत का सवाल होगा। लेकिन आज मेरा दिल बहुत उदास है कि डॉक्टर्स जो है भगवान का रूप मान के हम आते हैं, हम तकलीफ़ में होते हैं, हम दर्द में होते हैं और हम तभी अस्पताल जाते हैं। अन्यथा अस्पताल जैसी जगह कोई पिकनिक मनाने की शौक़ की जगह नहीं होती। ये बच्ची 27 अप्रैल अपनी दादी के साथ आई थी। इसी डॉक्टर की OPD थी और इस डॉक्टर ने पेट दर्द की बात को लेकर बच्ची आई थी कि मेरे पेट में दर्द है। उस चेकअप को लेकर उसने चाहे वो दवाइयाँ दी, जो भी किया, उस टाइम की प्रिस्क्रिप्शन वो अभी मैं देखूँगी डिटेल में, परंतु उस समय इस बच्ची को 100 रुपये दिए कि तेरी माँ नहीं है तो ये ले कुछ खा लेना। ये किस बात का सबूत है? क्या दिखाता है? क्या ये डॉक्टर्स 100-100, 200-200, 400-400 देते रहते हैं? मैंने नहीं देखा आज तक। जिसको भी सोशल वर्क करना होता है वो उसकी दवाई फ्री कराता है, ट्रीटमेंट कराता है, एक एक्सरे तो कराते नहीं है फ्री। ये सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, एवरीबडी इज़ नॉट लाइक दैट। एक्सेप्शंस होते हैं, दयावान लोग होते हैं, लेकिन ऐसा क्या था? फिर उसके बाद 8 दिन तक तब भी ये दाखिल रही। अब जब 29 मई को इस बच्ची को फिर से तकलीफ़ हुई तो डॉक्टर ने चेक किया। पहली बार में ही जब बुलाया और पूछा तुम्हारे तो पहले भी था ना दर्द? हाँ जी था। फिर उसने कहा तुम्हारे को तो पथरी है, किडनी स्टोन है। बिना देखे, बिना जांच के अब सारी मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें कहीं किडनी स्टोन नहीं है। मैंने दोनों लेडी डॉक्टर्स से पूछा, कोई किडनी स्टोन नहीं है। उस लड़की ने बताया कि मुझे पहली बार में इसने कहा लेटे रहो, मैं तब तक दूसरे पेशेंट देखता हूँ। मुझे लेटाकर 2 पेशेंट्स को और बुलाया, उनको चेक किया, फिर उसके बाद उनको भेजा और मेरे साथ हर तरह का गलत टच करता रहा। श्री अकाल तख्त साहिब विखे 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का गुरता गद्दी दिवस श्रद्धा उत्साह सहित मनाया गया। वड्डी गिनती में सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे संगतां मत्था टेकण लई पहुंचियां। इस मौके उन्होंने कीर्तन सुनिया, सरबत दे भले दी अरदास की गई। श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग पाए जाण उपरंत रागी जत्थियां वल्लों शबद कीर्तन गायन किया गया। इस मौके श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गर, श्री अकाल तख्त साहिब के हैड ग्रंथी ज्ञानी गुरमुख सिंह ने संगतां नाल गुरमत विचारां सांझियां कीतियां। इस मौके अकाल तख्त साहिब के मुख ग्रंथी ज्ञानी गुरमुख सिंह, श्रोमणी कमेटी के सकत्तर गुरिंदर सिंह मथरेवाल, मुख मैनेजर मेजर सिंह, मैनेजर गुरिंदर सिंह देवीदासपुरा, इकबाल सिंह मुखी, विक्रमजीत सिंह चंगी, गुरिंदर सिंह, युवराज सिंह, बगीचा सिंह, मलकीत सिंह बैड़ीवाल अते श्रोमणी कमेटी अधिकारी कर्मचारी ते संगतां हाज़र रहियां। मेरी और पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे अज पावन गुरता गद्दी दिहाड़े हैं। सतगुरु पंचम पातशाह जी ने 43 साल की अवस्था विच जदों धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन गुरबाणी के अदब और सत्कार नूं कायम रखने वास्ते बहुत वड्डी महान शहादत लाहौर विखे प्राप्त की। सतगुरु जी ने सब तो पहला जदों लाहौर नूं चाले पाउणे सन, उदों अपने 11 साल की अवस्था में साहिबजादे 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नूं
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ, ਜ਼ਬਰ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਮੇਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵੇਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲਾਓ ਜਿਹੜਾ 9 ਤੋਂ 5 ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸਤਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੱਖਣੀ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਮਿੰਡਾਨਾਓ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ 7.8 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਸੀ। ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਲਈ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਖਣੀ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਮਿੰਡਾਨੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7.8 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਲਈ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਚਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:37 ਤੇ ਲਗਭਗ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਂਚੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਬੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।